بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه الخطبة التي ابتدأت بها هذه المحاضرة تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه ومواعظه ودروسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أسلم بالسماع لهذه الخطبة أحد الرجال فسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد هذه الخطبة فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ثم طلب مرة ثالثة فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال ذلك الرجل لقد سمعت أقوال الكهناء وأقوال الشعراء وأقوال الذين وقعوا في السحر والسحرة لكن مثل هذه الأقوال ما سمعتها ابسط يدك حتى أبايعك على الإسلام فأعلن إسلامه رضي الله تعالى عنه. وهذه الليلة محاضرتنا حول أمر مهم متعلق بيوم القيامة فإن يوم القيامة يوم كما وصفه ربنا تبارك وتعالى كان شره مستطيرا أي منتشرا فالشر والابتلاء سينتشر في ذلك اليوم بدرجة لا يمكننا أن نتصورها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وصفوا لنا بشيء من التفصيل دقائق هذا اليوم العظيم فإن ذلك اليوم طوله 50,000 سنة كما أخبر بذلك الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة فالله عز وجل بين لنا والنبي صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل حتى لا نعتذر من بعد حتى لا يأتي أحد منا غدا يوم القيامة ثم يقول أنا ما أخبرت بهذه الأمور ما أخبرت بأن هناك يوما يسمى بيوم القيامة ويوم الحساب ويوم الدين فلا حجة لنا أيها الإخوة وخصوصا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه وسائل الإعلام من تلفاز وشبكة وآخرها من الأمور التي بسببها انتشر العلم وقامت الحجة على جميع الخلق. Le discours par lequel j'ai commencé est appelé Khutbatul Haja. C'est par cette introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait
ses discours, ses exhortations et ses cours. Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est converti à l'islam après avoir entendu cette introduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel il a demandé de répéter à 3 reprises, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété à 3 reprises. Puis cet homme a dit: j'ai entendu les paroles des poètes, j'ai entendu les paroles des charlatans, j'ai entendu les paroles des sorciers et des mages, mais des paroles comme celles que tu viens de prononcer, je n'en ai jamais entendu. Tends ta main pour que je proclame mon islam. Et il a donc embrassé l'islam à la simple écoute de ce discours que le prophète, de cette introduction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de préambuler ses conférences. Le sujet de ce soir porte sur l'au-delà, sur ce jour du jugement, un jour immense, un jour dans lequel le mal sera répandu, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le jour où le mal sera répandu, où les épreuves seront présentes partout. C'est un jour que nous a décrit Allah Azza wa Jal dans le Coran et que nous a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, afin qu'il n'y ait plus d'excuses, afin qu'il n'y ait plus d'excuses et que l'un d'entre nous ne puisse pas dire le jour du jugement: quel est ce jour? Je n'en avais pas connaissance, je ne connaissais pas toutes les étapes qu'il fallait franchir. Allah Azza wa Jal ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont expliqué ceci avec des détails très précis. Quant à sa durée, c'est un jour dont la durée sera de 50 000 ans, comme nous en a informé Allah Azza wa Jal dans le Coran, dans un jour dont la durée sera de 50 000 années. Et de se rappeler, de se remémorer ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nourrissent le cœur. De se rappeler l'au-delà augmente la foi. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé d'aller visiter les tombes. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha. Ay fi awwal al-amr نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يزوروا القبور. لماذا؟ لأن أصحابه رضي الله عنهم كانوا حديث عهد بالإسلام، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا هؤلاء الأموات وأن يلقي الشيطان في قلوبهم شبهة تجعلهم يعبدون ويستغيثون بهؤلاء الأموات الذين لا يملكون لا نفعا ولا ضرا. ثم بعد أن تمكن الإيمان في قلوب الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي من قبل كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أما الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à ses compagnons au début de l'islam de visiter les tombes, de peur que le diable n'inculque dans le cœur de ses compagnons des ambiguïtés qui pourraient amener à ce que ses compagnons qui venaient de se convertir à l'islam et qui, pour la plupart, auparavant étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient les statues en dehors d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de visiter les tombes pour fermer toute porte à la tentation et au mal. Mais par la suite, lorsque la foi s'est ancrée dans leur cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vous avais auparavant interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhortait souvent ses compagnons radiyallahu anhum dans l'au-delà. Il a même passé une journée entière sallallahu alayhi wa sallam à décrire toutes les étapes de l'au-delà, de A à Z, durant une journée entière, comme cela est rapporté dans des hadiths authentiques. فيوم القيامة لما يبعث الله
الخلق أجمعين من أولهم آدم عليه السلام إلى آخر من يموت من بني آدم يبعثهم الله تبارك وتعالى في أرض المحشر يبعثهم الله تبارك وتعالى في أرض المحشر ثم يأتي الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري بسورة غير سورته فيعرفه ثم يأتي بسورته فيعرفه المؤمنون فيسجدون له سبحانه وتعالى مذللين له ولا يستطيع السجود المنافقين لأنهم ما كانوا مؤمنين في هذه الدنيا أظهروا الإيمان لكنهم أخفوا الكفر في باطنهم فيريدون أن يسجدوا كذلك لكن لن يستطيعوا كما قال تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي لما كانوا في الدنيا سالمين بصحتهم كانوا يدعون إلى السجود ليلا نهارا بل كانوا يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفعهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون وكذلك كل من لم يسجد في هذه الدنيا لن يستطيع السجود غدا يوم القيامة والعياذ بالله. Lorsque les gens seront ressuscités le jour du jugement et que Allah Azza wa Jal fera sortir de leur tombe l'ensemble de l'humanité de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains qui seront rassemblés dans cette terre appelée la terre du rassemblement, nus, incirconcis, Allah Azza wa Jal se montrera sous une forme qui n'est pas la sienne. Et il se montrera ensuite sous sa vraie forme, subhanahu wa ta'ala. Et les croyants se prosterneront devant Allah Azza wa Jal. Mais les hypocrites ne pourront pas se prosterner. Leur dos sera rigide, il ne pourra pas se courber et se prosterner devant le Seigneur de l'univers. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le jour où il leur sera demandé de se prosterner, mais ils ne pourront pas. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Leurs regards seront terrifiés et ils seront pris d'humilité. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, il leur avait été demandé de se prosterner auparavant, mais ils ne l'ont pas fait. Lorsqu'ils étaient sur cette terre et qu'ils avaient les capacités physiques et morales de se prosterner devant Allah Azza wa Jal, ils ne l'ont pas fait. Et bien également le jour du jugement, ils ne pourront pas se prosterner et seront humiliés. Ils seront humiliés devant l'ensemble des créatures, même si dans cette vie d'ici-bas ils avaient montré une foi, mais dans leur cœur ils avaient caché la mécréance, wal'iyadu billah. ثم الله عز وجل يدعوهم فيتبعونه سبحانه وتعالى يتبعونه إلى أن يصلوا إلى الجسر وقبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيستشفع لأمته فيسجد سجودا طويلا ثم يأذن له الله عز وجل بأن يرفع رأسه من السجود فيقول له اسأل تعطى واشفع تشفع. Et avant, puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternera lorsqu'il demandera l'intercession à Allah Azza wa Jal. Il se prosternera devant le Seigneur de l'univers, une prosternation longue, très longue. Puis Allah Azza wa Jal lui donnera l'autorisation de relever sa tête et il lui dira: ô Muhammad, demande et tu auras, et intercède et ton intercession sera accordée. Puis
Allah Azza wa Jal guidera les gens jusqu'à l'arrivée devant le pont Al-Jisr, qui est un pont placé au-dessus de l'enfer. فهو جسر على متن جهنم. تعرفون الجسر؟ الصراط، القنطرة، بغيتوا ندرجوا القنطرة فوق جهنم على متن جهنم من طرف إلى طرف، من طرف إلى طرف. والمرور على هذا الصراط لا خيار لنا فيه، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Puis Allah Azza wa Jal nous conduira jusqu'à l'entrée du pont, le pont qui sera au-dessus de l'enfer, qui traverse l'enfer d'une extrémité à l'autre. Et le passage sur ce pont n'est pas facultatif et n'est pas selon l'envie et le désir de chacun d'entre nous. Ce sera un passage obligatoire, que tu le veuilles ou non. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, chacun d'entre vous le traversera. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a décrétée de façon irréversible. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم في ظلمة دون الجسر. وفي هذا الحديث يبين الله عز وجل، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسر مظلم لا نور فيه، فإن الظلام فيه تام. Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: où seront les gens le jour où les cieux et la terre seront pliés, le jour où la terre sera une autre terre et les cieux seront pliés dans la main droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils seront dans les ténèbres du pont, c'est-à-dire que le pont ne sera pas éclairé, ce sera le noir total. Wal-'iyadhu billah. وحتى يتبين لنا طول هذا الجسر فإن مجاهد سأل، أو عبد الله بن مسعود سأل مجاهد فقال له: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: لا. قال: أجل، إن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه أي الواحد من أهل النار مسيرة 70 خريفا، أي 70 عاما تجري فيها أودية القيح والدم. فابن عباس رضي الله عنه سأل مجاهد عن سعة جهنم فقال: لا أدري. فأراد عبد الله بن عباس قبل أن يقول له سعة جهنم قال له أو أعطى له وصفا لأهل النار، فأهل النار والعياذ بالله أجسامهم ضخمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين شحمة أذني أحدهم وعاتقه مسيرة 70 خريفا. شحمة الأذن هذه والعاتق هذا، بين هذا وهذا 70 خريفا، أي 70 عاما، أي المسافة التي يقطعها الإنسان عادة في وقت أو في 70 عاما. هذا مسافة أهل النار، وأهل النار كثر، فما بالك بالنار نفسها. Mujahid, Abdullah ibn Abbas lui a demandé: connais-tu la largeur? Car pour avoir une idée de ce pont, il faut déjà avoir une idée de la largeur de cet enfer. Et Abdullah ibn Abbas a demandé à Mujahid: connais-tu la largeur de l'enfer? Il a dit non.
il lui a dit, pour lui donner un ordre d'idée, la distance qui sépare le lobe de l'oreille des gens de l'enfer, car les gens de l'enfer, ce qu'il faut savoir, c'est que leurs corps seront gigantesques. Leurs corps seront gigantesques, et ceci pour que le châtiment soit encore plus douloureux. Car un corps gigantesque met du temps avant de se consumer. La peau met du temps avant de brûler. Le châtiment dure donc plus longtemps, wal-iyadu billah. La distance qui sépare le lobe de son oreille à son épaule est équivalente à une distance qui est parcourue en 70 années. فالصراط ممدود فوق جهنم ولا خيار لنا فيه. وسنذكر بعد ذلك أوصاف النار وأنها تقودها الملائكة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك وهذا يعطيك نظرا في سعة هذه النار والعياذ بالله. Et on verra par la suite que l'enfer sera amené le jour du jugement tiré par 70 chaînes, et dans chaque chaîne sera tirée par 70 000 anges qui la tireront et la traîneront, et elle émettra des sons et des cris effroyants, wal-iyadu billah. Le pont donc sera un pont très long, très très long à parcourir, et comme je l'ai dit, chacun d'entre nous le traversera. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجسر فقال أولا أنه مضروب على متن جهنم أي من أوله إلى آخره من طرف إلى طرف. وثانيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجسر مضحضة مزلة. ما معنى مضحضة مزلة؟ مضحضة أي تزلق فيه الأقدام، تزلق فيه الأقدام، ومزلة تسقط فيه الأجساد والأقدام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce pont, dont nous savons maintenant que ce sera un pont très très long à parcourir, car il est au-dessus de l'enfer d'une extrémité à l'autre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce pont est glissant. Il n'est pas seulement long, mais il est glissant. C'est-à-dire que les pieds et les corps vont tomber lorsqu'ils vont monter dessus, wal-iyadu billah. وثالثا أنه له حفتين وجانبين وفي كل جانب كلاليب والعياذ بالله تخطف الناس خطفا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit également que ce pont a deux extrémités, à droite et à gauche, et sur chacune de ces extrémités il y aura des crochets qui attraperont les gens à qui Allah Azza wa Jalla aura ordonné d'être attrapés. فله كلاليب على حافتيه وهذه الكلاليب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. تعرفون الكلاليب؟ الحديدة المعوجة يتأخذ بها اللحم، أصحاب الغزال تعرفوها. Un crochet sur chacun des côtés de ce pont, il y aura des crochets, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prendront les personnes à qui Allah Azza wa Jalla aura ordonné de prendre. فكلاليب والحديدة المعوجة أو المعوجة الرأس
وهي عريضة كما جاء في بعض الأحاديث، فهي عريضة ومعوجة، وكذلك هي مثل حد الموسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول الرب جل وعلا: من شئت من خلقي. فهذا الصراط طويل وطويل جدا، وهو مضحضة مزلة، أي يزلق فيه الإنسان، وله حافتين جانبتين، في حافتي هذا الصراط كلاليب تأخذ الناس. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط حد مثل الموسى. تعرفون الموسى؟ ماشي الموسى. الموسى في العربية هي لو غازوار، هي لو غازوار، ليس الموس يعني السكين، لا، الموسى بالعربية هو لو غازوار. فالصراط هذا حده مثل حد الموسى والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والصراط كحد السيف، كحد السيف. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, après nous a informé que c'était un pont très long, qu'il comportait deux extrémités, à droite et à gauche, qu'il était sombre, que sur chacune ou sur les extrémités, il y aura des crochets qui prendront les gens qu'Allah Azza wa Jalla aura ordonné de prendre. C'est un pont qui est glissant. Les gens glisseront et tomberont en enfer, wal'iyadhu billah, qui se trouve juste en dessous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est plus aiguisé et plus affûté qu'un rasoir. Il est plus aiguisé et plus affûté qu'un rasoir. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est plus affûté qu'une épée. وكما قلت سابقا ما منا إلا وسيمر على هذا الجسر إلا الكفار. الكفار لا يمرون على هذا الجسر لأنهم سيلقون في نار جهنم والعياذ بالله مباشرة دون أن يمتحنوا هذا الامتحان. فالجسر إذن سيمر به المؤمنون والمسلمون العصاة، وكذلك المنافقون الذين أظهروا إسلامهم في هذه الدنيا وأخفوا الكفر في قلوبهم. Comme je l'ai dit, chacun d'entre nous traversera ce pont. Et ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Certaines personnes ne traverseront pas ce pont, qui sont les mécréants et les non-musulmans. Ils ne traverseront pas ce pont pour la simple et bonne raison qu'ils seront jetés directement en enfer, wal'iyadhu billah. Ils n'auront pas cette chance, entre guillemets, de pouvoir traverser ce pont. Et ils seront plongés en enfer, wal'iyadhu billah. Ceux qui traverseront donc le pont seront les croyants, les musulmans, quelle que soit leur catégorie, que ce soit des musulmans pieux ou des musulmans qui ont commis de graves péchés, tant qu'ils restent dans l'enceinte de l'islam, ils traverseront ce pont. Également les hypocrites, malgré qu'ils soient mécréants, mais ils ont montré leur islam, ils ont montré l'islam dans cette vie d'ici-bas de façon extérieure et apparente, même si au fin fond de leur cœur ils ont caché la plus grande des mécréances. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jal: innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Et leur récompense sera qu'ils seront dans les profondeurs les plus basses de l'enfer, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Les hypocrites seront dans les profondeurs les plus basses de l'enfer, et tu ne leur trouveras
dans ces profondeurs aucune personne pour les secourir. Ils traverseront donc ce pont. Mais comment le traverseront-ils? كيف نمر على هذا الصراط؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في أحاديث صحيحة كما في صحيح مسلم ويعطى كل إنسان منهم نورا. كل الناس يعطى نورا ويقتدي بهذا النور ليمر بهذا الجسم، فكل يعطى نورا وكذلك المنافقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطفأ نار المنافقين. يطفأ نار المنافقين فلا يستطيعون أن يتقدموا ولا أن يتأخروا فيقعون في نار جهنم والعياذ بالله. Comment allons-nous traverser ce pont? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans des hadiths authentiques que de la lumière nous sera remis. Car ce pont, comme je l'ai dit, est sombre, il n'y a pas de lumière. Et pour avancer, il faut de la lumière. Chacun donc se verra remettre de la lumière qui sera proportionnelle à ses bonnes actions dans cette vie d'ici-bas. Certains, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auront de la lumière qui éclairera devant eux la taille d'une montagne. D'autres auront une lumière équivalente à un palmier. Et d'autres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auront une lumière qui a la taille d'un orteil, de l'orteil d'un pied. Et les hypocrites se verront eux aussi remettre une lumière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, mais leur lumière s'éteindra. La lumière des hypocrites s'éteindra. Ils seront donc bloqués, ne pourront ni avancer, ni reculer sur ce pont qui est aussi aiguisé qu'un rasoir, qui est glissant et qui contient des crochets. Leur destination sera donc l'enfer. Ils tomberont dans les profondeurs de l'enfer. Wal iyadu billah. فالنور كما قلت على قدر الأعمال، فإن من الناس من يعطى نورا كالجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة، ومنهم من يعطى نوره مثل إبهام قدمه. والذي يعطى نوره مثل إبهام قدمه أي أصبع قدمه فإنه يضيء مرة ويطفئ مرة، فيتقدم مرة ويقف مرة والعياذ بالله. Quant à ceux qui se verront remettre une lumière équivalente à un orteil, cette lumière s'éteindra parfois et se rallumera, puis se réteindra et se rallumera. Ainsi la personne qui se verra remettre cette lumière s'avancera, puis s'arrêtera, puis avancera et s'arrêtera. Son avancée sur ce pont sera lente, très lente, et ce sera une épreuve très difficile, car comme je l'ai dit, des crochets à droite à gauche, un pont aussi aiguisé qu'un rasoir, des gens devant et derrière lui qui tomberont et qui se feront attraper par ces crochets, wal iyadu billah. Et la lumière ou l'intensité de la lumière sera proportionnelle aux actes que chacun d'entre nous aura accomplis dans cette vie d'ici-bas. أما سرعة المرور فوق هذا الجسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس من يمر كانقضاض الكوكب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه من الناس من يمر كالبرق
ومنهم من يمر كالطرف أي طرف العين ومنهم من يمر كشد الرجال أي يمشي ويجري والسرعة كذلك ستكون بقدر أعمالك الصالحة التي قدمت في هذه الدنيا فكلما كان عملك صالحا وكثيرا كلما كان نورك أضوأ وسرعتك أسرع. À quelle vitesse les gens traverseront ce pont? La vitesse, elle aussi, est proportionnelle aux actes que tu auras accomplis dans cette vie d'ici-bas. Plus tes actes auront été nombreux et pieux, et plus ta vitesse sera grande, et plus tu traverseras ce pont effrayant le plus rapidement possible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certains traverseront le pont comme une étoile filante, qui très rapidement passe d'une extrémité du ciel à l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans d'autres hadiths d'autres vitesses, a dit certains traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres traverseront le pont en un clin d'œil, d'autres traverseront le pont en courant, d'autres également traverseront le pont à la vitesse du vent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et je serai à vos côtés, je serai sur le côté de ce pont et je dirai: Allahumma sallim sallim, ô Allah, fais que tout se passe bien, ô Allah, fais que tout se passe bien. وذلك اليوم لا يتكلم إلا الأنبياء لا أحد يستطيع أن يتكلم في ذلك اليوم إلا الأنبياء وحتى الأنبياء لا يستطيعون أن ينطقوا بشيء غير سلم سلم. Et ce jour-là, personne ne pourra parler. Personne n'aura le droit et ne pourra parler ce jour, sauf les prophètes et envoyés. Et même les prophètes et envoyés ne pourront dire qu'une seule chose: Allahumma sallim sallim. Oh Allah, fais que tout se passe bien. Oh Allah, fais que tout se passe bien. C'est la seule chose qui pourra être dit le jour du jugement. Wal iyadu billah. وذلك اليوم لا يلومن المسلم إلا نفسه كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Et ce jour-là, tu ne pourras en vouloir qu'à toi-même. Tu ne pourras en vouloir qu'à toi-même de ne pas avoir une lumière suffisante pour t'avancer et de ne pas avoir une vitesse assez rapide pour te débarrasser, pour traverser cette épreuve douloureuse. Tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même, car Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi: ô mes serviteurs, ce sont vos actes que j'inscris et que j'enregistre, puis je vous récompense en fonction de ces actes. Celui qui trouve un bien, qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre que cela, c'est-à-dire autre que le bien, qu'il ne s'en veuille ou qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة أخرى فقال: ومنهم من يمر كحضر الفرس ثم كالراكب ثم كشد الرجل أي كمشيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يسحب سحبا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certains traverseront à la vitesse d'un cavalier,
d'autres le traverseront en marchant à la vitesse de la marche, et d'autres le traverseront en rampant, wal-'iyadu billah. Ils ne pourront ni marcher ni courir, ils ne pourront avancer sur ce pont qu'en rampant, wal-'iyadu billah. Comment ramper sur un pont qui est aussi aiguisé qu'un rasoir? حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يكون آخرهم رجلا يلتبط على بطنه فيقول يا ربي لما أبطأت بي فيقول الله عز وجل إنما أبطأ بك عملك والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jusqu'au dernier qui traversera ce pont en étant traîné. Il sera traîné, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avancer de lui-même, il sera obligé d'être traîné sur ce pont, wal-'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même donné l'exemple de celui qui avancera allongé sur son ventre, en rampant allongé sur son ventre, puis il dira: oh Allah, pourquoi fais-tu en sorte que j'avance sur mon ventre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui dira: ce sont tes actes qui ont fait cela. C'est à cause de tes actes et de tes désobéissances durant ta vie d'ici-bas qui font qu'aujourd'hui, dans l'au-delà, tu te retrouves dans cette situation humiliante. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم على جنب الصراط فإن الأمانة والرحم ستكونان على جنبي الصراط وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأنهما عظم شأن الأمانة وعظم شأن الرحم فمن لم يصل رحمه من أب وأم وأخت وعم وخالة إلى غير ذلك من الرحم فإنه سيجد هذا الرحم يلومه ويشهد عليه في هذا الصراط والعياذ بالله. وكذلك الأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le dépôt ainsi que le lien de parenté seront présents de part et d'autre du pont. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dépôt ainsi que le lien de parenté seront envoyés vers le pont et ils se positionneront de part et d'autre de son pont, à droite et à gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour montrer l'importance du lien de parenté et l'importance du dépôt. Celui donc qui a rompu ses liens de parenté avec son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son oncle ou sa tante, il doit s'empresser de renouer ce lien avant que ce lien de parenté ne vienne le jour du jugement, dans un moment où il aurait tant aimé s'en passer. L'épreuve du pont est assez dure en elle-même. Comment serait une personne qui, en plus de ce châtiment, verrait à droite et à gauche de ce pont le lien de parenté qui viendra témoigner contre lui le jour du jugement? Également le dépôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Addil amanata ila man itamanak wala takhun man khanak. Donne le dépôt à celui qui te l'a confié, restitue le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Et Allah azza wa jalla a dit: Allah vous ordonne de restituer
le dépôt acquis de droit. Celui qui t'a légué quelque chose ou qui a mis à ta disposition un bien ou une somme d'argent ou t'a demandé de remettre cette somme ou ce bien à telle ou telle personne, tu dois le faire. Si tu l'as accepté, tu dois mener ta mission au bout. Et prends garde de ne pas trahir. Prends garde de ne pas prendre soin du dépôt que l'on te confie. Prends garde à ne pas le détériorer ou à ne pas le voler, le garder, voire à le nier, à dire non, tu ne m'as jamais donné telle ou telle chose. Prends garde avant que tu ne le regrettes le jour du jugement. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يتجاوز الصراط. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce sera lui le premier qui traversera le pont sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, puis le pont sera établi au-dessus de l'enfer et je serai le premier, moi et ma communauté, qui le traverseront. La communauté musulmane est la dernière des communautés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et celui qui prétend être prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un menteur, n'est qu'un charlatan, n'est qu'un imposteur, quels que soient les arguments qu'il puisse apporter, quels que soient même les faits extraordinaires qu'il pourrait nous montrer. Même si une personne vole dans les airs et marche sur la mer en prétendant que c'est un envoyé, un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous lui disons tu es un menteur. Et le fait que tu voles dans les airs et que tu marches sur la mer, c'est une ruse du diable. Car, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsque vous voyez une personne qui arrive à faire des choses extraordinaires, des choses qui ne sont pas du commun des êtres humains, comme de voler dans les airs, de marcher sur la mer, ou de boire de l'eau bouillante, ou de se transpercer le corps avec une épée. Si vous voyez une personne faire de telles choses, appliquez le Coran et la Sunna sur lui. Voyez si les actes qu'il fait sont conformes au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si cela est conforme, alors c'est une bénédiction, et je parle pour celui qui vole dans les airs et marche sur la mer. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé, et cela prouve que c'est une personne pieuse, et Allah azza wa jal se réserve le droit de privilégier qui il veut subhanahu wa ta'ala. Par contre, si vous voyez que cette personne, ses faits et gestes et ses paroles ne sont pas en concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors soyez persuadés et n'en ayez aucun doute que c'est un charlatan, que c'est un imposteur qui utilise la ruse du diable pour égarer les gens. Nous sommes la dernière communauté et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, mais nous serons la première des communautés à traverser ce pont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à traverser ce pont sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et une fois que toute la communauté aura traversé ce pont, ce sera ensuite le tour des autres communautés et des autres prophètes. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم
أن في هذا الصراط بين ناج وهالك فقال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومخدوش مكلم ومركدس في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que certains traverseront le pont, d'autres ne le traverseront pas. Et ceux qui ne le traverseront pas, ce seront ceux qui seront tombés en enfer, wal-'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des personnes qui traverseront en étant épargnées. D'autres le traverseront, mais auront été blessés par ces crochets qui les auront attrapés durant leur trajet, seront blessés par ce pont qui est aussi aiguisé qu'un rasoir, et d'autres seront plongés en enfer, wal-'iyadhu billah. Il y aura donc des personnes qui, lorsqu'ils monteront sur le pont, tomberont directement. D'autres arriveront à traverser ce pont sans être blessés. Et certains le traverseront, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce seront les 70 000 personnes qui ne seront pas jugées le jour du jugement. Ils entreront au paradis bila hisabin wala adab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce seront les rapprochés d'Allah azza wa jal, ceux qui l'auront adoré comme il se doit dans cette vie d'ici-bas. Ils auront comme récompense et seront au nombre de 70 000 d'entrer au paradis sans châtiment, c'est-à-dire sans avoir fait auparavant un stage entre guillemets en enfer et sans être jugé. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الهالكين من هو منكوس والمنكوس هو الذي يسقط على رأسه فرأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كذلك المكدوس والمكدوس من سقط من دفعة من ورائه. ومنهم المكدوش والمكدوش من هو سيلقى في نار جهنم بقوة شديدة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ceux qui périront en enfer et la façon par laquelle ils tomberont en enfer, wal-'iyadhu billah. Parmi eux, il y aura al-mankous. Al-mankous, c'est celui qui tombe la tête en premier. Celui qui tombe la tête en premier, sa tête sera vers le bas et ses pieds vers le haut, wal-'iyadhu billah. Et d'autres qui seront al-makdous, c'est-à-dire celui qui tombe poussé par derrière. Et d'autres tomberont en étant jetés et poussés de façon très violente. Celui donc qui traversera ce pont, ou tous ceux qui le traverseront ne seront pas sains et saufs. Beaucoup seront blessés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup seront blessés. Ils auront beaucoup de blessures, mais lorsqu'ils arriveront à l'autre extrémité de son pont, ils diront: oh Allah, nous remercions Allah de nous avoir épargné ceci. Ils remercieront Allah azza wa jal de nous avoir épargnés de ce pont. Mais les épreuves du jour du jugement ne sont pas terminées. Il y a encore la balance. Il y a encore le jugement. Tu devras encore rendre compte de tes faits et gestes, de tes paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sera une épreuve tellement difficile de traverser ce pont qu'ils considéreront
ceci comme un sauvetage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فتفكر الآن فيما يحل بك من الفزاع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كفلت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليك إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم الخطاطف والكلالب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فيستفل إلى أو فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من نظر ما أفضعه ومرتقا ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit des paroles très touchantes en décrivant ou en résumant l'épreuve du pont, de la traversée de ce pont au-dessus de l'enfer. Il dit rahimahullah: réfléchis maintenant à ce qui va arriver par la suite lorsque tu verras le pont et sa finesse, puis que tu regarderas les ténèbres de l'enfer en dessous de toi, et tu entendras les cris de l'enfer, car l'enfer criera et émettra des sons effrayants, alors qu'il te sera demandé de marcher sur ce pont en étant faible et ton cœur étant dérangé. Tes pieds ne seront pas stables et ton dos sera lourd des péchés que tu auras commis dans cette vie d'ici-bas et qui t'empêcheront, ou la lourdeur de ces péchés t'empêcherait de marcher sur une terre droite et linéaire. Que dire alors sur le fait de marcher sur un pont qui est aussi aiguisé qu'un rasoir? Comment seras-tu lorsque tu poseras l'un de tes pieds et que tu sentiras cette chose tant aiguisée et tu seras obligé de lever ce pied pour poser l'autre, et les créatures seront devant toi, ils tomberont et glisseront, et d'autres seront pris par ces crochets, et tu verras ceux qui tomberont en enfer, la tête la première et les pieds en l'air. Quelle vision effrayante et quelle épreuve douloureuse. Rahimahullah ta'ala. فالصراط أيها الإخوة والأخوات ما منا إلا سيورده كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كان على ربك حتما مقضيا. فليفكر كل واحد منا الآن، وليتب كل عاص، وليجتهد كل عابد ومطيع لله تبارك وتعالى قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتفكر الآن حينما ترزق وأنت حي وعملك محسوب لك قبل أن تموت، والموت ينقطع به العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
Il faut donc réfléchir et se remettre en cause dès maintenant, car ce pont, ce ne sont pas des histoires que l'on raconte, ce n'est pas une histoire fictive que l'on raconte, ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont la vérité même, qui sont aussi vraies que les paroles que vous entendez, qui sont aussi vraies que le fait que je parle et que je m'adresse à vous. Il faut donc se remettre en cause et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nos péchés et de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que ne vienne ce jour où ni les enfants ni les biens ne seront profitables sauf celui qui viendra, Allah azza wa jal, en ayant un cœur sain, de profiter du fait qu'Allah azza wa jal nous accorde cette vie d'ici-bas. Nous sommes vivants et la pourvoyance nous parvient. Il faut donc profiter de ces heures et de ces minutes précieuses pour nous rapprocher d'Allah azza wa jal et pour avoir des provisions les plus bénéfiques pour l'au-delà. Et la provision la plus bénéfique pour l'au-delà est la piété, comme l'a dit Allah azza wa jal, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et approvisionnez-vous. La meilleure des provisions est la piété. Et n'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions sont suspendues. ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله تبارك وتعالى أن ينجينا من فتن يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة وأن ييسر لنا المرور على هذا الصراط. اللهم يسر لنا المرور على الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله.